اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حمزہ، با، تا اور سا تک جو لفظ تھے وہ ہم نے پڑھ لیے ہیں جو قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو آج جیم سے شروع ہونے والے الفاظ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا مادہ ہے ہمارے پاس جیم حمزہ را۔ جیم حمزہ را۔ جوارن، اس کے بنیادی معنی زور سے پکارنے اور آواز نکالنے کے ہیں، خواہ انسان کی طرف سے ہو یا حیوان کی طرف سے۔ مثلاً بلند آواز سے دعا کرنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوگا اور گائے وغیرہ کے بولنے کے لیے بھی۔ الجوارو بمعنی خوارن یعنی بھیل کا ڈھکارنا بھی ہے۔ اسی سے جعرت داعی یجأرو کے معنی ہے دعا کے ساتھ آواز بلند کرنا۔ جأر الرجل الی اللہ، وہ خدا کے سامنے دعا کے ساتھ گڑ گڑایا۔ تاج، دعا اور تذرہ و زاری میں افراط کے موقع پر بولتے ہیں۔ راغب، قرآن کریم میں ہے کہ جب تمہیں مصیبت پڑتی ہے تو الیہ تجأرون، سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 53 میں یہ استعمال ہوا ہے۔ تم چیختے چلاتے گڑ گڑاتے ہوئے خدا سے ہی فریاد کرتے ہو۔ جالوتن، یہ عجمی لفظ ہے۔ تاج و راغب، فلسطین میں ایک سرکش سردار تھا جسے حضرت داؤد علیہ السلام نے قتل کیا تھا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 251 میں اس کا واقعہ آیا ہے۔ اس کا عبرانی تلفظ جلیاتو ہے، محیط۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ جالا سے ہے اور جعل فی الحرب کے معنی ہے اس نے جنگ میں شدت سے حملہ کیا۔ انگریزی میں اسے گولیت کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ النحل آیت نمبر 53، سورہ نمبر 16، سورہ النحل۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون۔ وما، اور جو، بکم تمہارے پاس، من نعمت کوئی نعمت، فمن اللہ اللہ کی طرف سے، ثم پھر، اذا جب، مسکم تمہیں پہنچتی ہے، الضر تکلیف، فالیہ تو اس کی طرف، تجأرون تم روتے چلاتے ہو۔ تو یہاں پہ وہ استعمال ہوا ہے جس کا مادہ ہے جیم حمزہ را، تجأرون۔ یہ مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ استعمال ہوا ہے، تم روتے چلاتے ہوئے اس کی طرف دعا کرتے ہو۔ اور تمہارے پاس جو کوئی نعمت ہے تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی طرف تم آہوزاری کرتے ہو۔ نیکسٹ مادہ ہمارے پاس جیم با با۔ الجب، الجبات، الاجتباب، اس کے معنی ہے کاٹ ڈالنا، قطع کر دینا۔ الجب کے معنی ہے کنواں، بہت گہرا کنواں، وہ کنواں جو پختہ یا لپا ہوا نہ ہو۔ یہ اس وقت جبن کہلاتا ہے جب وہ ایسی حالت میں پایا جائے کہ اسے لوگوں نے کھود کر خاص طور پر تیار نہ کیا ہو بلکہ کھائی سی بنی ہوئی ہو یا گڑھا سا کھدا ہوا ہو۔ تاج و محیط، از خود بن جانے والا کنواں جسے خاص طور پر تیار نہ کیا گیا ہو۔ ایسا ہی کنواں تھا جس میں برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا تھا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 10 میں اس کا ذکر آتا ہے۔ صاحب محیط نے لکھا ہے کہ یہ ایسے گڑھے اور کھائی کو بھی کہتے ہیں جس کی تہ اور آخری حد معلوم نہ ہو۔ راغب نے لکھا ہے کہ یہ ایسے کنویں کو کہتے ہیں جو سخت زمین میں کھودا جاتا ہے۔ ابن فارس نے لکھا ہے کہ اس کے دوسرے بنیادی معنی چیزوں کا جمع کرنا ہیں۔ اس اعتبار سے الجبۃ لباس کو کہتے ہیں کیونکہ وہ سارے جسم کو اپنے اندر جمع کر لیتا ہے، لیکن صاحب تاج العروس نے کہا ہے کہ الجبۃ اس لباس کو کہتے ہیں جو کپڑے کے کٹے ہوئے ٹکڑوں
को सी कर बना लिया जाए। नेक्स्ट मादा है जीम बा ता। अलजिब्तु ताजुल उरूस में इसके मानी बुत, साहिर, काहिन के लिखे हैं। नीज़ शोबी के हवाला से लिखा है कि इसके मानी सहर के हैं, इसके मानी सिहर के हैं यानी जादू। इसकी असल अलजिब्सु बताई गई है जिसके मानी हर इस चीज़ के हैं जिसमें कोई भलाई ना हो। ताज साहिब मुहीत ने लिखा है कि ये लफ्ज़ सरियानीउल असल है जिसके मानी मुजव्वफ यानी खोखली शय के आते हैं। इसके बाद हर खाली और खोखली चीज़ के लिए इस्तेमाल होने लगा। मुहीत साहिबुल मनार ने भी इसकी तायद की है। तफसीरुल मनार जिल्द 5 सफ़ा 156। कुरान में अहले किताब के मुतल्लक है युमिनून बिल जिब्ति व तागूती। सूरा अन्निसा की आयत नंबर 51 में इस्तेमाल हुआ है। तागूत इंसान के खुद साख्ता कवानीन और इन कवानीन को नाफज करने वाली कुव्वतें, और जिब्तुन हर बेहकीकत और बेमानी चीज़। तुम तो हम परस्तां रसूमात जिनमें रूह बाकी न रही हो, जो अंदर से खोखली मुजव्वफ हो चुकी हों, जो कौम भी खुदा की तरफ से दिए हुए अद्दीन को छोड़ देती है वो जिब्त और तागूत को अपना माबूद बना लेती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा अन्निसा आयत नंबर 51। अलम तर इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबि युमिनून बिल जिब्ति वत तागूति व यक़ूलून लिल्लज़ीना कफ़रू हाउलाई अहदा मिनल्लज़ीना आमनू सबीला। अलम तरा क्या तुमने नहीं देखा, इला तरफ या को, अल्लज़ी वो लोग जो, यानी क्या आपने उन लोगों की तरफ नहीं देखा जो ऊतू जिन्हें दिया गया, नसीबन एक हिस्सा, मिनल किताबी किताब में से, युमिनूना वो मानते हैं, बिल जिब्ती बुत, ये जमा इस्तेमाल हुआ है, यानी अब वो किताब में उनको किताब में से हिस्सा दिया गया लेकिन वो जिब्त को ही, बुत को ही अपना रब मानते हैं। व तागूती और सरकश शैतान और सरकश शैतानों को, व यक़ूलून और कहते हैं, लिल्लज़ीना कफ़रू जिन लोगों ने कुफ्र किया, हाउलाई ये लोग, अहदा राह रास्त पर हैं, मिनल्लज़ीना आमनु जो लोग ईमान लाए, सबीलन राह, यानी ये कहते हैं कि जो लोग ईमान लाए उनसे ये दूसरे लोग जो जिब्त और तागूत को अपना रब मानते हैं वो ज़्यादा राह रास्त पर हैं। नेक्स्ट मादा है जीम बारा। अल जब्रु इसके बुनियादी मानी हैं किसी चीज़ की इस तरह इस्लाह करना कि इसमें कुछ कुव्वत सर्फ करनी पड़े। चनाचे टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए जो लकड़ियाँ स्प्लिंट्स ऊपर और नीचे रखी जाती हैं इन्हें अल जबाइरु, और इस तरह हड्डी जोड़ने को जबर अल आज़मा कहते हैं। अल जाबिरु टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने वाला। ताज मुहीत और रागिब। नवाब सदीक हसन खान ने लिखा है कि जीम बारा अपनी मुख्तलिफ तरकीब में कुव्वत और शिद्दत के मफ़हूम को ज़ाहिर करते हैं। इब्न फ़ारिस ने कहा है कि बुनियादी तौर पर इसके अंदर अज़मत, बुलंदी और इस्तकामत का मफ़हूम पाया जाता है। अल जब्बारु खुदा की सिफ़त है यानी कायनाती निज़ाम या इंसान की हर शिकस्तगी और कवानीन की स्प्लिंट्स में रख कर जोड़ने वाला। इससे इसके मानी ज़रूरतों से बेनियाज कर देने के भी आते हैं। मसलन कहते हैं जबर अल फ़कीर मिनल फ़क्री, इसने मोहताज को इसकी ज़रूरतों से बेनियाज कर दिया। तजब्बर शजरु दरख्त सरसब्ज हो गया। तजब्बरल मरीज़ु मरीज़ की हालत सुधरी। इन मिसालों से खुदा की जब्बारियत जबरूत का मफ़हूम वाज़ेह हो जाता है, यानी ये भी इसकी रबूबियत और रहमानियत ही का एक पहलू है। अलबत्ता इसमें इंसान को कानून की हदूद में घेर कर चलाना
مقصود ہوتا ہے، لیکن جب انسانی قوتیں قوانین خداوندی کی حدیں توڑ کر سرکش ہو جاتی ہیں تو یہ جوئبار سیلابی بلا انگیز بن جاتی ہیں۔ اس لیے اس حالت میں جبرون کے معنی استبداد اور جبارون کے معنی مستبد یعنی ظالم، سرکش اور حد سے بڑھ جانے والا ہوں گے۔ چنانچہ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے وَلَمْ يَجْعَلْنِ جَبَّارًا شَقِيًّا، سورہ مریم کی آیت نمبر 32۔ خدا نے مجھے مستبد، سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، یعنی یہ اس کا معنی ہے وَلَمْ يَجْعَلْنِی، اور نہیں بنایا مجھے جباراً، جبار یعنی سرکش، شقیًّا اور بدبخت نہیں بنایا۔ اور سورہ کاف میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ، وما اور نہیں انت آپ علیہم ان پر بجبارن کوئی جبر کرنے والے۔ سورہ کاف یعنی سورہ 50 کی آیت نمبر 45۔ تو ان پر کسی قسم کا دباؤ ڈالنے والا نہیں ہے، جبرن کوئی بات منوانے والا نہیں ہے۔ قوم عاد کے متعلق ہے اذا بطشتم جبارین، اذا جب بطشتم تم پکڑتے ہو، تم پکڑتے ہو جبارین پوری قوت کے ساتھ، جابر بن کر۔ یہ سورہ نمبر 26 کی آیت نمبر 130 ہے۔ جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو نہایت مستبد انداز سے پکڑتے ہو، نہایت جبارانہ انداز سے پکڑتے ہو۔ ویسے عام قوی ہیکل لوگوں کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے، سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 22، اس لیے کہ الجبار من النخیل اس لمبی کھجور کو کہتے ہیں جس تک کسی کا ہاتھ نہ پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ المائدہ آیت نمبر 22۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وان لن ندخلہا حتی یخرجوا منہا فإن یخرجوا منہا فإنا داخلون۔ قالوا انہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا بے شک اس میں قوما ایک قوم جبارین زبردست ہے، وَإِنَّا اور ہم بے شک لن ندخلہا ہرگز داخل نہ ہوں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یخرجو وہ نکل جائیں منہا اس سے، فَإِن پھر اگر یخرجو وہ نکلیں منہا اس سے، فَإِنَّا تو ہم ضرور داخلون داخل ہوں گے۔ یعنی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس بستی میں ایک بہت ہی بڑی جبار طاقتور قوم ہے، تو جب تک وہ وہاں ہے تب تک ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائے تو پھر ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ نیکسٹ مادہ ہے جیم با لام، الجبل، اس کے معنی ہے پہاڑ، قوم کا سردار یا عالم، جمع جبال، تاج۔ سورۃ الانبیاء میں ہے وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 79۔ ہم نے اس قوم کے بڑے بڑے لوگوں کو داؤد کے مقصد زندگی کی تکمیل کے لیے تابع فرمان کر دیا۔ یہی معنی سورہ نمبر 34 کی آیت نمبر 10 میں ہیں۔ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام پہاڑوں کو مسخر کر کے اپنے مصرف میں لاتے تھے۔ مزید دیکھیے عنوان حمزہ واو با۔ سورۃ الکہف میں ہے الجبال بمقابلہ الارض آیا ہے، اس میں بھی جبال سے مراد سرداران قوم ہے اور اردن سے مراد قوم کا نچلا طبقہ۔ الجبل والجبلۃ انسانوں کی بڑی جماعت، جب یہ با کے زیر کے ساتھ آئے الجبل یا جیم کے بھی زیر کے ساتھ جبل یا جبل و جبلۃ، تو اس کے معنی ہوتے ہیں انسانوں کی بڑی جماعت، تاج۔ سورہ نمبر 36 کی آیت نمبر 62 میں یہ استعمال ہوا ہے جہاں اس کے معنی ہے بڑی جماعت۔
अलजबिल्लतु किसी की कसरत, मुस्तहकिम आदत, तबीयत, खलकत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह यासीन आयत नंबर 62। वलक़द अदल्ल मिनकुम जिबिल्लन कसीरन अफलम तकूनु ताकिलून। वलक़द अदल्ला और तहकीक गुमराह कर दिया, मिनकुम तुम में से, जिबिल्लन मखलूक, कसीरन बहुत सी। तो यहाँ पे जब ये जीम के ज़ेर और बा के भी ज़ेर के साथ आया है जिबिल्लन, तो मादा तो वही है जीम बालाम जबल, जिसके मानी पहाड़ भी होते हैं, लेकिन जब ये जीम और बा के ज़ेर के साथ आएगा जिबिल्लन, तब इसके मानी होंगे मखलूक, लोगों की बहुत बड़ी जमात। जिबिल्लन कसीरन बहुत सी मखलूक। अफलम तकूनु ताकिलून, सो क्या तुम अकल से काम नहीं लेते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह अल कहफ आयत नंबर 47। व यौम नुसय्यिरुल जिबाल व तरल अर्द बारिज़तन व हशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदा। व यौम, और जिस दिन, नुसय्यिरु हम चलाएंगे, अल जिबाल पहाड़ों को। तो यहाँ पे जो जिबाल इस्तेमाल हुआ वो सीधे सीधे पहाड़ों के मानी में है। व तरा, और तू देखेगा, अल अर्द ज़मीन को, बारिज़तन खुली हुई, साफ़ मैदान। व हशरनाहुम, और हम इन्हें जमा कर लेंगे, फलम नुगादिर फिर ना छोड़ेंगे। ये नुगादिरु था, लेकिन लम की वजह से रा, जो इसका लास्ट हरफ है रा, उस पर जज़म आ गई है, क्योंकि लम हरूफ जाज़मा है जो मुज़ारा के लास्ट को जज़म देता है। फलम नुगादिर फिर ना छोड़ेंगे हम, मिनहुम इनसे, अहदन किसी को। और जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे और आप ज़मीन को साफ़ खुली देखेंगे और हम इनको इकट्ठा करेंगे, तो हम इनमें से किसी एक को नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट मादा है जीम बा नून। अल जुबनु, जिसके मानी है बुज़दिली, दिल का कमज़ोर हो जाना। नीज़ इसके मानी पनीर भी हैं। इसके मानी जो खाने की एक आइटम है, खाने की एक जो शय है पनीर, तो इसके मानी पनीर भी हैं। अल जबीनानी, पेशानी के दोनों तरफ के किनारे, झोंबों के बाद से शुरू होकर सर तक चले जाते हैं, और जिनके अंदर पुट पड़ियाँ आ जाती हैं। इसका वाहिद अल जबीनु है, पेशानी। जब हतु, इन दोनों जबीनों के दरमियान में होती है। ताज मुहीत और रागिब। कुरान करीम में किस्सा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम व इस्माईल अलैहिस्सलाम के ज़िमन में है। व तल्लहु लिल जबीन। अच्छा, ये जो तल्लहु है, ये ता मादा से बनने वाले, ता से शुरू होने वाले अल्फाज में भी हमने पढ़ा था तल्लहु, जिसके मानी होते हैं नीचे लिटा देना। व तल्लहु लिल जबीनी, सूरह नंबर 37 की आयत नंबर 103 में। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को पटपड़ी के बल लिटा दिया, यानी जबीन के बल लिटा लिया, माथे के बल लिटा लिया। आपने देखा होगा कि कसाब बकरे को ज़बह करने के लिए एक पहलू पर यानी कनपटी के बल लिटाता है। इससे ज़िबह करने में आसानी होती है। कुरान के इस बयान से मुतरश्शिक होता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को इसी तरह लिटाया था। नेक्स्ट मादा है जीम बाहा। अल जबहतु, इसके मानी है पेशानी। इसकी जमा जिबाहुन है। जबहा कुशादा, हसीन और बुलंद पेशानी वाली औरत, ताज। साहिब मुहीत ने कहा है कि इसके मादा के असली मानी बुलंद और लंबा होना है। मुहीत कुरान में है जिबाहुहुम, सूरह नंबर 9 की आयत नंबर 35। इसके मानी है इनकी पेशानियाँ। जिबाहु पेशानियाँ, हुम इनकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह तौबा की आयत नंबर 35। यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा।
जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनीज़ून। यौमा, जिस दिन युहमा तपाया जाएगा, युहमा के मानी होते हैं तपाया जाना, इसी से हुम्मा बहार को भी कहते हैं। अलैहा, इस पर, फ़ी में, नारी जहन्नम, जहन्नम की आग में, फत्तुक्वा बिहा, फिर दागा जाएगा इससे, जिबाहुहुम, इनकी पेशानियाँ। तो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है जिबाह, जिबाहुहुम, इनकी पेशानियाँ, यानी इनकी पेशानियाँ उससे दागी जाएंगी। व जुनूबुहुम, और इनके पहलू, व ज़ुहूरुहुम, और इनकी पीठ। यौम युहमा अलैहा फ़ी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनीज़ून। यौम, जिस दिन, युहमा तपाया जाएगा, अलैहा, इस पर, फ़ी में, नारी जहन्नम, जहन्नम की आग, फतुक्वा बिहा, फिर दागा जाएगा इससे, जिबाहुहुम, इनकी पेशानियाँ, व जुनूबुहुम, और इनके पहलू, व ज़ुहूरुहुम, और इनकी पीठें, हाज़ा, ये है, मा, जो कनज़्तुम, तुमने जमा कर रखा था, लिअन्फुसिकुम, अपने लिए, फ़ज़ूक़ू, पस मज़ा चखो, मा, जो कुन्तुम तकनीज़ून, तुमने जमा करके रखा था।